மெதுவா மெதுவா மேடம் மெதுவா மேல போ. சிரிச்ச மாதிரி போடுங்க, சிரிச்சுக்கிட்டே பார்த்து கீழே பார்த்துப்பா. Devotion. Let's get ready to witness the marriage ceremony of Lord Srinivasa and Padmavati Tayar. Let us welcome our classical dancers to grace the stage with கல்யாண வைபோகமே பத்மாவதி கல்யாண வைபோகமே கல்யாண வைபோகமே பத்மாவதி கல்யாண வைபோகமே இந்திராதி தேவருடன் மந்திராதி வேதியர்கள் இந்திராதி தேவருடன் மந்திராதி வேதியர்கள் வந்தாரே வாழ்த்துரைக்க வந்தோர்கள் கழித்திருக்க கல்யாண வைபோகமே பத்மாவதி கல்யாண வைபோகமே. மங்கள மன இசையும் முழங்க வாசல் மாவிலையும் வாழைகளும் குலுங்க மங்கள மன இசையும் முழங்க வாசல் மாவிலையும் வாழைகளும் குலுங்க மங்கைபுர மங்கை மனை அமர மங்கைபுர மங்கை மனை அமர உடன் மாதவனும் கோலமுடன் அமர உடன் மாதவனும் கோலமுடன் அமர அமர கல்யாண வைபோகமே பத்மாவதி கல்யாண வைபோகமே. மலர் மாலை மாற்றம் கண்ணூதல் உல்லாச ஆட்டம் கண்ணூஞ்சலாடினாள் காஞ்சன மாலை காஞ்சன மாலை பொன்னூஞ்சலாடினாள் பொற்பதவல்லி பொற்பதவல்லி லாலி சுபலாலி லாலி
பரந்தாமனர் வெள்ளம் பாயும் பாலாலை காலளவும் நேரம் எங்கள் பரந்தாமனர் வெள்ளம் பாயும் பாயும் கல்யாண வைபோகமே பத்மாவதி கல்யாண வைபோகமே. ஆகாசராஜனவன் மகளை அந்த மலமேல் மங்கை எனும் எழிலை ஆகாசராஜனவன் மகளை அந்த மலமேல் மங்கை எனும் எழிலை யோகங்கள் கூடும் சுபவேளை கமல யுவதீனை தாரை பார்த்து கொடுக்க யோகங்கள் கூடும் சுபவேளை கமல யுவதீனை தாரை பார்த்து கொடுக்க கல்யாண வைபோகமே பத்மாவதி கல்யாண வைபோகமே. நாடேறும் நேரம் எங்கும் நர்த்தனமும் கொண்டாட்டம் சேரும் நல்மஞ்சள் நாடேறும் நேரம் எங்கும் நர்த்தனமும் கொண்டாட்டம் சேரும் மாங்கல்யம் தந்துதானேன மம ஜீவனஹேதுன கண்டே பத்ராமி சுபகே த்வம் ஜீவ சரதாம் சதம். பொன் கொண்ட தேவன் கல்யாணம் புலோகம் வைகுந்தம் காணும் பொன் கொண்ட தேவன் கல்யாணம் புலோகம் வைகுந்தம் காணும் பத்மாவதி கல்யாணம் வைபோகமே லக்ஷ்மி கல்யாணம் வைபோகமே ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே 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 ஆனந்தமே.
the city with a little bit of soul. Like it up like dynamite. This is dynamite. Watch me break the floor, set the night alight. Shining through the city with a little bit of soul. Like it up like dynamite. रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं तुम दोपहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिल दोपहरिया मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरबरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है मैं जानू ना क्यों हजारों गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की कहानियाँ मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियाँ मैं जानू ना ज़मीन मुझसे चल के वो डरा के बोले तू बिगड़ रही है जिंदगी भी आज बिंदियों से के करों के साथ एक आदत शेर पड़ रही है मैं सही गलत के पीछे छोड़ के चली कचहरियाँ मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियाँ मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरबरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है मैं जानू ना क्यों हजारों गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की कहानियाँ मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही लहरियाँ मैं जानू ना
emergency when punctures come to kill the king upon his throne. I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify things you do. I won't cry for you, see, and you're gonna feel me right there. Just art for Michelangelo to carve. He can rewrite the aggro of my fury heart. I wait on mountain tops in Paris, going to Maria to turn. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify things you do. I won't cry for you, see, and you're gonna feel me right there. முரடானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா முரடானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா முரடானா முகுந்தா சரிதானா சனந்தா பூவலிர் மீது கண்ணீவது முறையா பாவையின் நெஞ்சு தினப்பெறுகின்ற பிறையா போதுமே நீ கொஞ்சம் துயில் கொள்ளடா கண்ணாடி தூங்கடா என் கண்ணாடி தூங்கடா பொன்பிரலி மனசு வந்தது போதும் கண்ணாடி தூங்கடா என் கண்ணாடி தூங்கடா பொன்னிதழில் குழலி செய்தது போதும் கண்ணாடி தூங்கடா என் கண்ணாடி தூங்கடா கண்ணாடி தூங்கடா என் கண்ணாடி தூங்கடா ஆசாடா ரிசனி கபமக ரிபமகரிசா சனி பதச பமகரிதா பமகரிதா கபமகரிதா பமகரி சரிதா கரி சரிதா நசத சரி கரி சரிதா கபமகரிதா பமகரி ச சரி கபமகரிதா जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है।
தித்தித்திட வந்த உன்னத்திற்குள்ள புத்தி வைக்க வந்தேன் Simba, Malimba, Simba, Malimba. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de Goió, é curtir o verão. Mas assim a truco, tem coração. Hoje é dia de sol, alegria de Jocó, eu tô de verão. Essa pontinha pra senhora se lembrar, aquele tempo que vivia uma filha no barco, uma filha pra guiar. Essa pontinha pra senhora se lembrar, aquele tempo que vivia uma filha na barriga, uma filha pra criar. Calando da cantinha, cantando essa pontinha pra senhora se lembrar, aquele tempo que vivia uma filha na barriga, uma filha pra criar. and an exam-oriented approach.
So this helps to have a constant touch with the subject, so when the main exams come, we are able to handle the pressure. And the faculty in JLB, they keep the classes so engaging, and it helps to meet the concentration also. Yes, I am proud to be JLB student, and all the very best for the 10th, 11th and 12th student for your board exams. And I'm taking this opportunity to thank each and every faculty of JVP, the school management, correspondent, principal and my friends. Thank you. ஸோ ஹாய் ஆர், நான் லிபிலேக்கா. நான் வந்து 2021 பேட்ச் பாஸ் அவுட் அந்த ஜெயம் ஸ்கூலில். ஸோ நான் கரண்ட்டாக இப்போ சிஐடியில் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அண்ட் ஐம் பிளேஸ்ட் இன் டெலாய்ட். ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வந்து என் காலேஜ் மூலமாக. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காலேஜில் சேர்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து ஸ்கூல் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. என் ஸ்கூலில் என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸ், பிரின்சிபல், கரஸ்பாண்டன்ட் எல்லாருமே எனக்கு வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ஹேண்டலிங் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே கிளியர் பண்ணி, கிளாஸஸில் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக எப்படி வந்து கன்வே பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணி ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. எந்த ஹெல்ப் கேட்டாலுமே ரொம்ப பண்ணாங்க. ஸோ வந்து இப்போ படிக்கிற 10th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இந்த மார்க்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து காலேஜ் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்க சப்போர்ட்டிவாக இருந்த ஸ்கூல் ஸ்டாஃப்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட், பிரின்சிபல், கரஸ்பாண்டன்ட் எல்லாத்துக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ படிக்கிற 10th and 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆல் த பெஸ்ட். நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் ஆஸ்பிரன்ட்ஸ். தேங்க்யூ. Hi, I am Rohit. I am one of JVPN, batch number 2023. I am studying in Maharaja Sahyadri University of Baroda in Gujarat. It is one of top second university in Gujarat. I pursue BE Metallurgy and Material Science here. I am currently in second year. Hello everyone, I am Pravina, alumni of Jayam Vidya Bhavan Matric Higher Secondary School. I have completed my schoolings from pre-KG to 12th standard in JVP. I took Commerce Accounts group during my 11th and 12th. Followed by that, I completed BCom CA and MBA. And currently, I am working as a US tax analyst in MNC. I will say that JVP is not just a school for me. It's like a family. Even my sister is there from pre-KG. And the education system was also too good while I was there in JVP. Until now, it was really good. Then I would like to say that there are two faculties during my days. One is my English faculty from 10th, 11th and 12th, and one is an accounts faculty who taught me accounts during my 11th and 12th. So they was not just a teacher for us. They are like a caretaker and well-wisher till now. So basically in our school, the teachers are not just taking lessons which are in books. They will give us a life lessons and culture, how to behave with other peoples and everything. So I would like to say that Hello everyone, I am Kavya of 2019 batch. Now I am currently working in Jaya TV as a visual editor. This school provides everything in best level, academic, sports, culturals. But I show my gratitude to my every staffs, one who supported me a lot to achieve my career. I would especially thank my family and my sister Ravipriya, Chitaka and Ramnata for everyone. Thanks once again. Hello everyone, I hope that you are all doing well. On this gracious occasion, I would like to share a few words of my gratitude towards my Jayam family. I am Brina Devi, passed out batch of 21-22. I am happy to inform that now I am pursuing BSc Agats second year Veterinary College and Research Institute Namakkal under the University of Tamil Nadu Veterinary and Animal Science University. My admission process purely academic. It was based on my 12th cutoff marks. I had a cutoff of 198, which not only reflects my hard work but also the efforts and motivation of my teachers. Till date, they are motivating me and pushing me towards my work. Apart from the academics,
I learned many of basic values like punctuality, consistency, which keeps me surviving in this professional field. Sir, my warm thanks to all my teachers and my JM family who keeps on motivating me and pushing me towards my goal up to date. And thank you JM family for everything that you have provided and providing me till date. Thank you so much. நான் ஸ்ரீராம், நான் சென்னை கவர்மெண்ட் அமுதா மெடிக்கல் காலேஜில் 3rd இயர் படிக்கிறேன். நான் ஜெயம் வித்யா பவனோட ஒரு ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட். 10th முடிச்சுட்டு 11th ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த குரூப் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது. டீச்சர்ஸ் அதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்தாங்க. கெமிஸ்ட்ரி அவங்க டீச் பண்ணுறதுல கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் பேசிக்ஸ் வந்து நீட் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது. இந்த வீடியோ மூலிமா டீச்சர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். Hello everyone, I hope you are doing great. I am Nirajana. Today I want to take a moment to express my heartfelt gratitude towards my school. It has been truly transformative journey. When I was in class 12, while managing school studies, I also prepared for some competitive exams like IMAT and SET. It wasn't easy, but with the help of the strong foundation I got from my school, it helped me a lot to stay focused and motivated. And I'm happy to share that I got selected in SET exam and I secured an admission in Symbiosis International University. At this moment, I want to thank my teachers and all my staff members. Thank you for your guidance and thank you for being here. As I move forward in my life, I'll carry the valuable lessons and the memories from the school with me forever. Thank you. ஹாய் எரிவன், என் பேர் என் வேலாயுதபாண்டி. நான் வந்து ஜெயம் வித்யா பவனில் 2022-23 பேட்ச். நான் சிதம்பரம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறேன். நான் படிக்கிற கோர்ஸோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சரு. Hello everyone, I am Shivashankari of 2019 batch. Now I am completing my second phase in MBBS in Government Viruganagar Medical College. This school provides everything at best level in sports, academic and in culturals. Every day is new learning, but I would like to show my gratitude to all my staffs who gave all the learning for my growing. Thank you. நம்ம ராஜ்யம் தான். ஆனா ஒரு அரசனோட ஆட்சிக்காலம் அந்த சூரியன் மாதிரியே உதிக்கும் மறையும். ஒரு நாள் என்னோட ஆட்சியில மறைகிற இதே சூரியன் புது அரசனான உன்னோட ஆட்சியில உதயமாகும். பூச்சி கூட விடாம உங்க பூமியில இருக்கிறதெல்லாம் அழிச்சிட்டீங்க. வாழ்க்கை பூரா சாப்பிடும்படி சொல்றேன். கூப்பாடு போடுற பயத்துக்கு சாப்பாடு. சூரிய ஒளி தொடர எல்லா உயிரும் இனி உங்க வேட்டைக்கு பலியாகும். முஃபாசா தான் யாரு எங்க எப்போ வேட்டையாடணும்னு சட்டத்தை எழுதுனது. நான் ராஜாவானா எல்லாருக்கும் எல்லா சொந்தோடு மாத்தி எழுதுவேன்.
உதவி பண்ணு. ராஜா நீடூழி வாழ்க. அப்பா அப்பா காப்பாத்துங்க, யாராச்சும் வாங்களே. சிம்பா என்ன காரியம் பண்ணிட்ட? நெரிசல நான் மாட்டிக்கிட்டேன். அப்பா காப்பாத்த வந்த தெரியாம இப்படி ஆயிடுச்சு. ஆனா ராஜா இறந்துட்டாரு. நான் என்ன செய்யணும் சித்தப்பா? ஓடு, ஓடிப்போ, இங்க இருந்து போயிடு. திரும்ப எப்பவும் வந்துடாத. முஃபாசாவும் சிம்பாவும் இல்லாததுனால இனிமே நான் தான் உங்க அரசு. அப்பா அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ். இவ்வளவு தூரம் ஓடியாந்து ஒண்ணு கிடைக்காம பேச. முதல்ல இந்த கொம்ப சாணம் பிடிக்கும். அப்படியே உன் வாயையும் சாணம் பிடிச்சா சரியா போகும். செவில 2 வைப்பேன், பேசாம வா. ஐயோ, சிங்கம் படுத்திருக்கு. அட முட்டாப்பையில, அது உனக்கு சிங்கமா? நீங்க போய் பாரு, அது சிங்கம் தான். குண்டு பையன், அது சிங்கம் இல்லடா, பூனை குட்டி. கிட்ட போகாத கடிச்சிரும். சிங்கம்னா நான் டைனோசர், அதுக்காக ஓங்கி எல்லாம் அடிக்க மாட்டேன். இரு பாக்குறேன். இது என்ன பெருசா இருக்கு? காது ஓகே, கண்ணு ஓகே, வாய் சிங்கம் பல்ல. ஓடி வந்து அது சிங்கம் தான், ஆனா சிறுசுரா. அது என்ன விட பெருசுரா. அப்பதான் நம்ம இதை வீட்டுல எடுத்துட்டு போய் வளர்க்கலாமா? உன்னைய சாப்பிட்டு என்னைய குச்சி மாதிரி வச்சு பல்லு குத்த போறான். ஆனா ஒரு நாள் பெரிய பலசாலி ஆயிட்டான்னா நம்ம பக்கம் தான் இருப்பான். Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem free. Philosophy. Hakuna Matata. நீங்கெல்லாம் யாரு? உன் உயிரை கஷ்டப்பட்டு நாங்க தான் காப்பாத்தணும். நாங்க மட்டும் இல்ல, நீ கலைக்கு கைமாவா இருப்ப. 1 2 இல்ல, எக்கச்சக்கமா இருந்துச்சு. என் பேர் பூம்பா, இவன் பேர் டிமோன். Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no passing craze. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. சிம்பா, இதனால எங்கடா போயிருந்த? நீ செத்து போயிட்டேன்னு நினைச்சேன். சிம்பா, நம்ம போகணும். அங்க ஸ்கார் நம்ம எதிரிகளோட சேர்ந்து ராஜ்யத்தை பொடிச்சிட்டான். ஒரு ராஜாவா உன் இடத்துல நீ அங்க வந்து உட்காரணும். நீ தான் ஸ்காரை எதிர்க்கணும். சூரிய வெளிச்சம் படுற எல்லா இடத்தையும் நான் பாதுகாக்கணும்னு எங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு. நான் பாதுகாக்கலன்னா வேற யார் செய்வா? Hey yo, it's District 78. சாகிறதுக்கு முன்னாடி இப்படிதான் என்ன பார்த்தான். அவனோட கண்ணிலையும் இதே பயத்தை தான் நான் பார்த்தேன். இன்னும் ஒரு குட்டி ரகசியத்தை சொல்றேன். நான் தான் முஃபாசாவை கொலை பண்ணேன்.
சிம்பா. சிம்பா, வாழ்க்கைங்கிற வட்டத்துல நீ யாருங்கிறத எப்பவுமே மறந்துடாத. ஒரு உண்மையான அரசனாயிரு. ஒரு அரசனா நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டது ஒரு விஷயத்துலதான். அது நீ என் மகனா கிடைச்சது. நீ யாருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்க, மறந்துடாத.
தில்லா 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 இது நம்மளோட கில்லா தில்லா 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 இது எல்லாம் நானும் சில்லா தில்லா 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 இது நம்மளோட கில்லா Thank you, Little Stars, for your electrifying performance. தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் என்ற உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் என்ற சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிறுத்த ஊர் தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் உரிமை செம்பருக்கு வேர் எட்டு தொகை எட்டு கிள்ளை எம்பூருக்கு பாட்டுகளை சொட்ட சட்ட சொல்லி நெஞ்சம் சொக்க வச்ச சோதி மொழி அறிவுக்கு இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தின் மாறு தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய் இன்ப தமிழ் எங்கள் வளமிக்க உளமுற்ற தீ தொட்டது கிடையாது சாயிர பொழுதும் மார்பில் இருக்கும் எந்த
சமயத்தில் நாரதர் நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொண்டிருந்தார். நாராயண நாராயண, அற்புதம்! 19 வயதான யுகேஷ் உலக சதுரங்க போட்டியில் வெற்றி பெற்றது நமது நாட்டிற்கே பெருமை. அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அப்பா, நீ வந்த விஷயத்தை சொல்லும். விஷ்ணு பகவான் உங்களை நாளை காலை 10 மணிக்கு வர சொன்னார். அதை கூறத்தான் வந்தேன். நாரதரின் அலைபேசி சினுங்கியது. நாரதரே, இது என்ன அம்மா அம்மா என்று அழைக்கிறதே? அதுவா, இதன் பெயர் தான் அலைபேசி. நான் சென்ற முறை பூலோகத்திற்கு சென்ற போது இதை வாங்கி வந்தேன். இது என்னுடன் இருப்பதால் தான் நான் எங்கும் செல்வதில்லை. எல்லா தகவல்களும் இதன் மூலம் கிடைத்து விடுகிறது. தூதுவரிடம் நாரதர் அலைபேசி பற்றிய தகவல்களை கூறுகிறார். ஆஹா, என்ன ஒரு அற்புதம்! இந்த சோப்பு டப்பாவின் மூலம் இவ்வளவு தகவல்கள் கிடைக்கிறதா? அருமை அருமை. சரி வா, நாம் செல்ஃபி எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் போடலாம். நாரதர் தூதுவனிடம் கூறிக்கொண்டே போட்டோ எடுக்கிறார். நாரதரிடம் கூறிவிட்டு தூதுவன் வருகிறான். எதிரில் மற்றொரு தூதுவனை சந்திக்கிறான். என்ன நண்பா, மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாயே. நாரதரிடம் சென்றது முதல் இறுதி வரை கூறுகிறான். காட்சி 2. தாங்கள் வர சொன்னதாக நாரதரிடம் கூறிவிட்டேன் பிரபு. நல்லது, நீ செல். சரி, போய் உறங்க செல்வோம். அன்றிரவு நாரதர் தூங்கும் போது ஃப்ரீ ஃபயர் கேம் விளையாடுவது போல கனவு காண்கிறார். அதில் நிறைய பாயிண்ட் எடுத்து அடுத்த லெவலுக்கு செல்வது போல் கனவு கண்டு காலையில் விழித்தவுடன் அதே நினைவுகளில் அலைபேசியை எடுத்து ஃப்ரீ ஃபயர் கேமில் மூழ்கிவிட்டார். ஏன் பிரபு இப்படி அங்கும் இங்கும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறீர்? நாரதரை இன்னும் காணவில்லையே. தூதுவனே, நாரதரை அழைத்து வா. சரி தேவி. நாரதர் சொன்னதாக தூதுவன் கூறினானே, ஏதோ சிலேப்பியோ டாட்டஸோ என்று என்னவாக இருக்கும்? நாரதரே, நாரதரே, என்னாயிற்று? மறந்து விட்டீர்களா பிரபு வர சொன்னதை? நாராயண நாராயண, ஐயோ மறந்தே விட்டேனே. சரி வா, போகலாம். நாரதரே, எனக்கு ஒரு உதவி செய்வீரா? நீங்கள் அடுத்த முறை பூலோகம் செல்லும் போது எனக்கும் ஒரு சோப்பு டப்பா வாங்கி வாருங்களே. என்ன, உனக்கும் வேண்டுமா? சரி, வாங்கி வருகிறேன். நன்றி நாரதரே. இருவரும் விஷ்ணுவை பார்க்க சென்றனர். காட்சி 3. வணக்கம் பிரபு. வணக்கம் தேவி. என்ன நாரதரே, இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கிறீரா? என்னை மன்னித்து விடுங்கள் தேவி, கொஞ்சம் வேலையாக இருந்தேன். ஐயோ, பொய் பேசுகிறார், பொய் பேசுகிறார். ஐயோ, என்ன நாரதரே, தூதுவன் கூறுவது உண்மையா? நாராயண நாராயண, பிரபு மன்னித்து விடுங்கள், நான் உண்மையே கூறி விடுகிறேன். நான் சென்ற முறை பூலோகத்திற்கு சென்ற போது அங்கிருந்தவர் அனைவரும் ஏதோ ஒரு விசித்திரமான பொருளை பயன்படுத்தி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தனர். ஒரு சிறுவனிடம் அதை பற்றி கேட்கும் போதுதான் அதை பற்றி அனைத்து தகவல்களையும் என்னிடம் கூறினான். நானும் அவனும் ஒரு கடையில் சென்று அந்த அலைபேசியை வாங்கி வந்தோம். அதை பயன்படுத்துவதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் அவனிடம் கேட்டுக்கொள்வேன். அதன் மூலம் உலகத்தையே உள்ளங்கையில் அடக்கிவிடலாமாம் பிரபு. என்ன, பூலோகத்தில் அனைவரும் இதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களா? இதற்கு இப்பொழுதே ஒரு முடிவு கட்டியாக வேண்டும். தூதுவனே, இங்கு வா. கூறுங்கள் பிரபு. நீ சென்று நான் கூறியதாக பிரம்மா சிவபெருமான் இந்திரனையும் அழைத்து வா. உத்தரவு பிரபு. தூதுவன் அனைவரிடமும் சென்று விஷ்ணு பகவான் கூறியதாக அவர்களை அழைத்து வந்தான். காட்சி 4. அனைவரும் ஒன்று கூடினர். தங்களது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டனர். என் வரவேற்பை ஏற்று இங்கு வந்த அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். தாங்கள் எங்கள் அனைவரையும் அழைத்ததற்கான காரணம் என்னவோ? எங்களுக்கு ஏதோ மின்பயிற்சி கொடுக்க போகிறீரோ?
அனைவரும் பூலோகம் சென்று விட்டால் இங்குள்ள நிகழ்வுகளை யார் கவனித்துக் கொள்கிறார்? நீங்களே சென்று வாருங்கள். நால்வரும் விண்ணுலகத்திலிருந்து மண்ணுலகம் வருகின்றனர். வரும் வழியில் வாட்ஸ்அப் மூலம் சிறுவனுக்கு மெசேஜ் செய்து முகவரியை அனுப்ப சொல்கிறார் நாரதர். தன் அலைபேசியில் உள்ள கூகுள் மேப் உதவியுடன் சிறுவனின் வீட்டிற்கு செல்கின்றனர். காட்சி 5. அங்கு சிறுவனும் அவனது நண்பர்களும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் உள்ளே வந்தது கூட தெரியாமல் விளையாடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். என்ன, நாம் வந்தது கூட தெரியாமல் அவ்வளவு சுவாரஸ்யமாக என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றனர்? அந்த கிரீனை சுடு, அந்த ரெட்டை சுடு, சுடு சுடு சுடு. சே, பாயிண்டே எடுக்க முடியல, அடுத்த லெவலுக்கும் போக முடியல. புகழ், நாரதரே, ஏன் முகத்தை இப்படி சோகமாக நம்ம யார் வம்புக்கும் போறது இல்ல, யார் தும்புக்கும் போறது இல்ல. என்னால அடுத்த லெவலுக்கு போவே முடியல. இது என்ன? நாம் பொழுதுபோக்கிற்காக விளையாடும் ஆடு விளையாட்டம் போலல்லவா தெரிகிறது. பிரபு, அதோட மாடுலேஷன் தான் இதாம். நான் வச்சா பாரு செக்கு. நானும் வெப்பம் பாடுறா. நான் ராஜாக்கே செக்கு வச்சிட்டேன். இரு ராணியை பின் பண்ற பாடுறா. ஹீரோ ஹீரோயின் பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க. அவ என்ன மாதிரியே இல்ல, அவ ஐசா பாரு, இதுல இருந்தே தெரியல அவ என்ன மாதிரி தான் இருக்கா. என்ன மாதிரி தான் இருக்கா. இது என்ன? மாவில் பூசிய கனவை போலவே உள்ளனரே. இதுதான் கொரியன் டிராமா. என்னது, சொரி சரங்க டிராமாவா? இல்லை, கொரியன் டிராமா. புரிகிறதா? இது என்னோட ஃபேவரட் சீரிஸ். ஓ, அப்படி என்றால் இவற்றையும் கூட நீ பார்ப்பாயா? இல்லை பிரபு, நான் எப்பொழுதுமே ஃப்ரீ ஃபயர் மட்டும் தான் விளையாடுவேன். அடுத்தவர்களை ஓடிவிட்டு சுட்டு விளையாடுவதில் தான் உனக்கு ஆனந்தமா? இல்லை பிரபு, அது விளையாட்டு தானே, யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை. பொழுதுபோக்கிற்காக விளையாட ஆரம்பித்தேன். ஆனால் என் பொழுது முழுவதையும் அதிலே கழிக்கின்றேன். உனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லாமல் தானே நீ வீணாக பொழுதை கழிக்கிறாய். இப்பொழுதிலிருந்து உன் வேலையை ஆரம்பித்து விடு. இனிமேல் இவர்களில் யாரேனும் தேவையில்லாமல் இந்த சோப்பு டப்பாவை பயன்படுத்தினால் அவர்களை பற்றிய தகவல்களை அனைத்தையும் சேகரித்து தெரிவிக்க வேண்டும். அந்த தகவல்களை தயார் செய்து கொண்டு தங்களை காண வருகிறேன். இங்கேயே இருந்து எங்களுக்கு தகவலை மட்டும் அனுப்பு. ஏதோ கூறினாய வாட்ஸ்அப்போ, கிட்ஸ்அப்போ, இமெயிலோ, பாமாயிலோ ஏதாவது ஒன்றின் மூலம் அனுப்பு. முதலில் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சோப்பு டப்பாவை வாங்கி கொடு. சரி பிரபு. அனைவரும் மொபைல் ஷாப் நோக்கி சென்றனர். வாங்க வாங்க, உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மாடல் மொபைல் வேணும்? ஆப்பிள் ஃபோன் இருக்குது, ஒன் ப்ளஸ் இருக்குது, சாம்சங் கேலக்ஸி இருக்குது, ஓப்போ இருக்குது, வியோ கூட இருக்குது. விதவிதமான மொபைல்கள் எது வேணுமோ வாங்கி கொள்ளலாம். என்னடா இது, அலைபேசி வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்று அழைத்து வந்தாய். இவனோ ஆப்பிளோ ஓப்போவோ என்று பதற்றுகிறான். பிரபு, அதை பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, நானே வாங்கி தருகிறேன். இந்தாருங்கள். இதை தேவியாரிடமும் கொடுத்து விடுங்கள். என்னடா பணம் கொடுக்காத போறீங்க? பணம் கொடுத்துட்டு போங்கடா. என்ன ஏமாத்த பாக்குறீங்களா? என்னடா நாடக கம்பெனின்னு தப்பிச்சு வந்துட்டீங்களா? வெயிட் ப்ரோ, ஜிபே பண்ற. ஓகே, சரி, நாங்கள் சென்று வருகிறோம். இந்த பிரச்சனை தீரும் வரை நீ விண்ணுலகத்தை உன் கனவை கூட நினைத்து பார்க்காதே. அனைவரும் விண்ணுலகம் சென்று விட்டனர். நாராயண நாராயண, தென்னடா சோதனை, தென்னடா சோதனை. ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடி கொண்டு விஷ்ணுவை பார்க்க போகாததற்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டனையா? நாராயண நாராயண, இதுவும் நன்மைக்கு. காட்சி 6. நேம் லிஸ்ட் தயார் செய்து அனைவருக்கும் இமெயில் அனுப்புகிறார் நாரதர். அனைவரும் இமெயில் வந்தவுடன் பார்க்கின்றனர். விஷ்ணுவிற்கோ பேரதிர்ச்சி. இந்த நவீன தொழில்நுட்பத்தில்
நிறைய நல்ல விஷயங்கள் உள்ளன. ஆனால் இவர்களோ அலைபேசியை பொழுதுபோக்கிற்காக மட்டும் பயன்படுத்தாமல் பொழுதையே அதில் போக்குகின்றனரே. நேரத்திற்கு சாப்பிடாமலும் தூங்காமலும் தங்களது கடமைகளை கூட சரிவர செய்யாமலும் இப்படி பொழுதை கழிப்பது வருங்கால தலைமுறையினருக்கு பேராபத்தை விளைவிக்கும் அல்லவா? விஷ்ணு நன்றாக யோசனை செய்து ஒரு பொருளை எடுத்து தூதுவன் மூலமாக நாரதரிடம் கொடுக்க சொல்கிறார். தூதுவனும் நாரதரிடம் அந்த மந்திர பொருளை ரகசியமாக ஒப்படைக்கிறார். விஷ்ணு கூறியதை ரகசியமாக நாரதர் காதில் தூதுவன் கூறுகிறான். நாரதர் தேவையில்லாமல் அலைபேசி பயன்படுத்துபவர்களிடம் சென்று சுழல் சக்கரத்தை கொண்டு அவர்களை மயக்கமடைய வைத்து விண்ணுலகத்திற்கு அனுப்புகிறார். காட்சி 7. அனைவரும் மயக்கத்தில் இருந்து எழுந்து நாம் எங்கிருக்கிறோம் என்று ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொள்கின்றனர். இந்த இடம் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது என்று கூறிக்கொண்டிருந்தனர். பரமபதம் என்றால் என்ன? பரமபத விளையாட்டின் மூலம் நமது வாழ்க்கையில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களை கூட எளிதில் கையாளலாம். இது எப்படி விளையாடுவது? அமரு கூறுகிறேன். ஒவ்வொரு குழியிலும் 5 கற்கள் இருக்க வேண்டும். இருக்கிற இடத்திலிருந்து எடுத்து இல்லாத இடத்தில் கொடுக்கும் பண்பை வளர்ப்பதே இவ்விளையாட்டின் நோக்கமாகும். அக்கா, எதற்கு கற்கள்? இதை வைத்து என்ன செய்வீர்கள்? இந்த விளையாட்டின் பெயர் தான் அச்சாங்கல். இதில் ஒவ்வொரு அச்சும் 4 கற்களை கொண்டதாக இருக்கும். கூட்டல் பெருக்கல் கணக்கை களிப்புடன் மகிழ்ந்து கற்கவே இவ்விளையாட்டு. ஆனால் இன்று ஒரு சிறிய கணக்கை கேட்டால் கூட அதை கணிப்பானை பயன்படுத்தி தான் விடை கூறுகிறீர்கள். நானும் உங்களுடன் இப்பயிற்சியை செய்து பார்க்கலாமா? தாராளமாக. இப்படியெல்லாம் வாளை பிடிக்க கூடாது. மனதை ஓர் நிலைப்படுத்தி கொண்டு விளையாடினால் மட்டுமே வாளை சரியாக கையாள முடியும். இல்லை என்றால் நமக்குத்தான் தீங்காக முடியும். வாளை கவனமாக கையாள வேண்டும். புரிகிறதா? நானும் இதை குறிப்பார்த்து அடிக்கவா? இந்தா. உனக்கு குறிப்பார்த்து அடிக்க தெரியுமா சிறுவனே? யாருக்கு தெரியும்? சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்க்கத்தான். முயன்றால் முடியாதது எதுவும் இல்லை. சரி, முயற்சி செய்து பார். ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விளையாட்டை மாறி மாறி விளையாடி பார்க்கின்றனர். இப்படியே ஒரு வாரம் கழிந்தது. அலைபேசி இல்லாமலே ஒரு வாரத்தை கடந்தனர். மனதளவில் கூட மொபைல் இல்லையே என்ற ஏக்கம் இல்லாமல் இருந்தனர். காட்சி 8. தூதுவனே, பிரபு, பூலோகவாசிகள் அனைவரையும் அழைத்து வா. சரி பிரபு. அனைவரும் கூடினர். வணக்கம் தேவி. உங்களுடைய அலைபேசி இல்லாமல் பெரிதும் பரிதவித்து போயிருப்பீர்கள். ஒவ்வொரு நாள் பொழுது கழிந்ததே மிக வேதனையாக இருந்திருக்கும் அல்லவா? அப்படியெல்லாம் இல்லை பிரபு. நாங்கள் ஒவ்வொரு நொடியையும் பயனுள்ளதாகவே மாற்றிக்கொண்டோம். அப்படியா? மிக்க மகிழ்ச்சி. எனக்கு மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது. அலைபேசி இல்லாததான் உன் கவலைக்கு காரணமா? அப்படி இல்லை தேவி, நாங்கள் இந்த அலைபேசி இல்லாமல் தான் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம். ஆனால் மொபைலை பயன்படுத்தி உடலாலும் மனதாலும் மிகவும் சிரமப்பட்டிருந்ததை நினைத்தால்தான் கவலையாக இருக்கிறது. சரி, இதற்காக கவலைப்பட வேண்டாம். ஆயக்கலைகள் 64. அதில் ஒவ்வொரு கலைக்கு பின்னும் எவ்வளவோ விஷயங்கள் அடங்கியுள்ளன. இக்கலைகளின் மூலம் மன உறுதி கொண்டு இலக்கை அடையலாம்.
அப்படிப்பட்ட கலைகளை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும். உங்களில் பலருக்கு சில விளையாட்டுகள் மட்டுமே தெரிந்திருக்கும். எனவே வருங்கால தலைமுறையினருக்கு நாம் மேலும் பல பாரம்பரிய விளையாட்டுகளை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். நமது பாரம்பரிய விளையாட்டுகளின் மூலம் நம் நாட்டிற்கு பெருமையும் விருதுகளையும் பெற்றுத்தர வேண்டும். தமிழர்களின் பண்பாடு விருந்தோம்பல் தான். ஆனால் இன்றைய மொபைல் உலகில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து பேசிக்கொள்ளாமல் சுழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். பெரியவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்க வேண்டும், வீட்டிற்கு வந்தவரை உபசரிக்க வேண்டும், மன உறுதியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். நாம் தவறு செய்யும் போது அதை திருத்த அம்மாவோ அப்பாவோ உடன்பிறப்போ ஆசிரியரோ அல்லது கடவுளோ தான் நேரில் வர வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. நம் மனதிற்கு தெரியும் எது சரி எது தவறு என்பது. அப்படி இருக்கையில் நம்மை நாமே சரிப்படுத்திக் கொள்வதுதானே சிறந்தது. நீங்கள் உங்களை மாற்றிக்கொண்டது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அலைபேசியை தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்துவோம், மகிழ்ச்சியான வாழ்வை பெறுவோம். நாராயண நாராயண. நாரதரின் கலகம் நன்மையிலே முடியும். எல்லாம் நன்மைக்கே. நாராயண நாராயண. அனைவருக்கும் இனிய தைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். சரி, அடுத்து நமக்கு என்ன வேலை? ஜெயம் பள்ளியில் ஆண்டு விழா நடைபெறுகிறதாம். வாருங்கள் செல்வோம்.
நம்புறவனுக்கு வயசு வெறும் நம்பர் தான். முடியாதுன்னு நீங்க உங்களை வச்சு சொல்றீங்க, முடியும்னு நான் என்ன வச்சு சொல்றேன். முடியாதுங்கிறத முடிக்கிறது தான் சார் என்னுடைய பழக்கம்.
சின்ன அணுவாய் மண்ணுக்குள்ள கிடப்பான் வெட்டுப்பாடும் வேளையில வேடிப்பாடும் விஸ்வரூப எந்த ரூபம் எடுப்பான் எவருக்கு தெரியும் சொந்த ரூபம் மாற்றி மாற்றி எடுப்பான் விஸ்வரூப நினைச்சது சம்மட்டியா நொறுக்குது
Thank you students, you showed amazing focus and discipline. நம் பள்ளி மாணவர்கள் சிலம்பம் சுற்றுவதில் நாங்கள் சளைத்தவர்கள் And the dancers to showcase their teamwork. தாலாற்றி தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு வேளாண்மை செய்தல் பொருட்டே என்னும் மரநூலில் கூறியதற்கேற்ப பரமமலையில் பாரியின் ஊர்கள் 200 அனைத்து ஊர்களையும் பாணர்களுக்கும் கூத்தர்களுக்கும் அள்ளி கொடுத்த கொடை வள்ளல் பாரியை வாழ்த்தி குளவையிட்டு பெருமை சொல்ல வருகின்றனர். நாட்டிய நாடகமாய் கண் முன்னே ஆட வருகின்றனர் பள்ளியின் வீரமங்கைகள்.